ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں مشرف صاحب. یہ آپ نے دیکھا یہ ایک عجیب و غریب ایک تازہ ترین بے وقوفی اور کیا میں الفاظ استعمال کروں وہ فرمائیے بھارت کے وزیر اعظم نے he went to the extent of saying کہ یہ جو میں نے الفاظ کہے ہیں بھارتی یہ بلوچستان کے عوام کے لیے اس میں بلوچستان کے عوام نے اور گلگت بلتستان کے عوام نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا ہے. ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ایک دوسرے ملک کے بارے میں. ہاں یہ والد صاحب نے نواب صاحب نے کیا کیا بلوچستان میں بھائی ذرا بتانا جب وہ گورنر وغیرہ بھی رہے ہیں اور پھر ذرا دیکھو کہ 8 سال میں ہم نے کیا کیا ہے. وہ زمین پہ ہے کوئی میں چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے if I am not wrong کہ نواب اکبر بگٹی پاکستان کی عوام کے لیے بالکل وہی ہیں جو کہ گاندھی جی بھارتی عوام کے لیے ہیں جس کو ہماری فورسز نے آپ نے مار دیا جن کو بگٹی صاحب کو. اگر اس پہ تو میں یہ کہوں گا مودی صاحب اگر اس بات کو مان جائے نا کہ نواب اکبر بگٹی وہی ہیں جو گاندھی انڈیا کے لیے تھے تو گاندھی صاحب آئی پی ٹی کے گاندھی صاحب کا اتنا لو رتبہ تھا کہ وہ اکبر بگٹی صاحب برابر تھے. تو فار ہیون سے وہ ایک انٹرنیشنل فگر ہندوستان لیول کے یہ اکبر بگٹی صاحب اپنے ڈیرہ بگٹی میں بگٹی ٹرائب جو ہے دیکھیں میں 2 دفعہ وہاں رہا ہوں میں 70s میں ڈیرہ بگٹی میں بھی رہا ہوں اور کولو میں بھی تو مجھے مری بگٹیوں کا سب کا پتا ہے میں وہاں رہا ہوں میں بریگیڈ میجر ادھر تھا. تو یہ بگٹیوں کا کلپر ٹرائب جو سب سے بڑا ٹرائب ہے 50,000 کا اس کا خان محمد کلپر ان کا لیڈر جو تھا اس پورے 50,000 لوگوں کو اس نے باہر نکال دیا ہوا تھا. ان لوگوں نے وہ پنجاب میں اور سندھ میں ٹینٹوں میں رہ رہے تھے 2-1 مہینے نہیں 10 سال. یہ جب میں آیا ہوں میں نے ان کو واپس لایا ہوں وہ اپنے ایریا میں سوئی ڈیرہ بگٹی میں ان کا ایریا ان کو زمینوں پہ واپس لائے ہیں. ان کو ہر فیملی کو 10 بکریاں دی ہیں 15 ہزار روپے دیے ہیں اناج پورا کھانا 1 مہینے کا دیا ہے ٹریکٹر دیے ہیں. یہ ان کو وہ تو جب میں ادھر گیا تھا جب وہ واپس آئے وہ تو روتے تھے مجھے دیکھ کر. ابھی بھی میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ وہاں جائیں اور ذرا بگٹی میں میرے خیال میں تو ان کے یہ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو کلپڑ بگٹی ہیں ان سے ذرا پوچھیں میرے بارے میں I am 100% sure وہ میری تعریفیں کرے گا. چلیں ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے. ویسے اگر میں یہ کہوں وہ ان کا بگٹی ہے تو اور وہ سب سے بڑے سب ٹرائب کا لیڈر ہے وہ. یعنی مشرف صاحب بگٹی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ڈیٹیلز میں آپ جا چکے ہیں کہ ہمارا انٹینشن یہ تھا اور پھر یہ نہیں تھا وہ جو کچھ ہوا وہ ساری ایپیسوڈ دہرائے بغیر اگر میں صرف یہ پوچھوں کہ بگٹی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو اس پہ ریگریٹ نہیں ہے اور آپ انہیں شہید نہیں سمجھتے تو یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں ایک آدمی کے مرنے پہ میں کہوں مجھے بڑی خوشی ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا ظاہر ہے ریگریٹ ہے ایک آدمی کے مرنے پہ آدمی ریگریٹ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی obviously مجھے افسوس ہے کہ وہ مرے لیکن اگر کوئی وہ میں 100% شیور ہوں کہ ان کو مارا نہیں گیا ہے انہوں نے خودکشی کی ہے یا خود انہوں نے پلان کے مطابق کچھ کیا. دھماکہ جو ہوا ہے انہوں نے راکٹ چلایا ہے ہمارے جو 5 آفیسرز گئے تھے ان کو مارنے کے لیے اس کی وجہ سے پورا کیو گر گیا یا پھر انہوں نے پہلے ہی ایکسپلوسیوز رکھے ہوئے تھے اور اس کو اڑایا. مطلب ایک سیلف کمیٹڈ سوئسائڈ کہیں یا ایک سیلف وہ جو ڈسٹرکشن ہو گیا اگر وہ کیونکہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ کسی حملے کے نتیجے میں وہ آپ کے خیال میں نہیں مارے گا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. مشرف صاحب آپ کو آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئٹہ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے بھارت ہے آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے پاس پروف نہیں ہے. صحیح ہے میں انٹیلیجنس کی بریفنگ نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں کوئی 90% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایجنڈا ہے ان کی تھنکنگ یہی جو آپ پہلے کہہ رہے ہیں مودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ برامداغ بگٹی کیا کہہ رہا ہے کیا خیال ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ وہ جو وہاں وہ بلوچستان سے جو وہ ان کے کمانڈر صاحب پکڑے گئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے وہاں obviously ان کی انوالومنٹ ہے. جب انوالومنٹ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات ذرا ضمنی سوال بتا دیں تو پھر وہ بلوچستان ہے ذرا ایک ضمنی سوال یہ بتا دیں کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھارت پیچھے پھر ہم کہتے ہیں کہ طالبان یا لشکر جنگی اس طرح کے تنظیمیں پیچھے ہیں. یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بھارت پیچھے تو بھارت ان تنظیموں کے ذریعے آپریٹ کرواتا ہے. ہاں obviously یہ الگ نہیں ہے. دیکھیں نا جب ہم کہتے ہیں بھارت ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ان کی فوجی آ کر یہاں کر کے چلے گئے. وہ استعمال کرتے ہیں کسی کو نہ اس میں اگر ٹی ٹی پی ہے جو یہاں
धमाके कर रही है, अगर वो कुछ या फिर कोई ऐसी ये वहाँ शियाओं के खिलाफ सेक्टेरियन इश्यूज भी हैं, वहाँ वो भी करते हैं, तो वो उनको यूज करते हैं थ्रू इंटेलिजेंस। उनका काम ये है, जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर, ये धमाके, ये बॉम्ब ब्लास्ट और सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनके अंदर वो इंटेलिजेंस थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उनको पैसे वैसे देते हैं, खिलाते हैं और उनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान में इनका बहुत इन्फ्लुएंस है, अफगानिस्तान में इतना इन्फ्लुएंस है, अफगान इंटेलिजेंस खाट के साथ इन्फ्लुएंस है इनका, वो उनके साथ मिलके ये बड़ी इनको आसानी से इस किस्म के धमाके करने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टीटीपी का जो फजलुल्लाह है वो वहां अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, वो उधर है, वो टेररिस्ट है हमारा। तो अच्छा, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस तरह हमारा टेररिस्ट उनके जमीन पर है, इस तरह उनका टेररिस्ट हमारी जमीन पर है, और उसके लिए वो नाम लेकर कहते हैं हक्कानी नेटवर्क। तो आपके ख्याल में, मैं अगर आप ही से पूछ लूं, ये हक्कानी नेटवर्क और इसके जो सरकर्दा अरकान है, ये दहशतगर्द हैं या नहीं है? देखिए, हक्कानी नेटवर्क ये उनका, ये हिंदुस्तान को, अब आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं मेरे ख्याल। जी, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। तो नहीं कह रहा हूं, नहीं, अफगानिस्तान की बात। अफगानिस्तान का, जी हाँ, अफगानिस्तान का हक्कानी। ये देखें, हिस्टोरिकल चीजें पता होनी चाहिए। यही हक्कानी है जिनके वालिद साहब तो अमेरिका बुलाए गए थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की थी। अब ये वो हीरो थे उस जमाने में 80s में 10 साल तक, अब ये विलेन बन गए हैं। बात पूरी है इस वक्त के सिचुएशन में, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान उधर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है और उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की कोई जवाज नहीं है। ना उनकी हिस्टोरिकल लिंकेज है, ना उनकी जियोग्राफिक लिंकेज है अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान की, ना एथनिक, ना रिलीजियस, ना कल्चरल, कोई तो लिंक नहीं है। तो क्यों है वहां? हाँ ठीक है, वो सिर्फ तो वो हैं वहां। और अब इशू ये है कि वो शुरू से नॉर्दर्न अलायंस को यूज करते हैं, कर रहे थे, और उससे भी पहले अगर आप चले जाएं, वो पख्तूनिस्तान स्टंट वगैरह में इन्वॉल्व थे वो। अब नॉर्दर्न अलायंस को जब वो यूज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करेंगे। तो ये प्रॉक्सी वॉर इसी को कहते हैं। प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? अपने अपने वो हमें ट्रबल कर रहे हैं, हमें वो कहते हैं ना, स्टैबिंग इन द बैक कर रहे हैं अफगानिस्तान से। तो मैं तो बेवकूफ होऊंगा अगर मैं उनको स्टैब नहीं करूंगा उधर, तो मैं भी करूंगा, बिल्कुल मुझे करना चाहिए, राइट, पाकिस्तान को करना चाहिए, उनका जवाब तो मैं आपसे ये नहीं पूछता वो रुकेंगे। मैं आपसे ये नहीं पूछता कि हक्कानी आज आपके विलन है या हीरो है, लेकिन मैं ये पूछ लूं अगर कि आपके बहरहाल विलन नहीं है तो ठीक कह रहा हूं? नहीं, मैं देखें, मैं उनको ये कहूंगा कि पाकिस्तान को, अब मैं क्योंकि पूरी ब्रीफिंग इंटेलिजेंस की नहीं लेता हूं, तो ऑब्वियसली ये जो मैंने बता दिया इतना कि ये डेफिनेटली जो यूज करती हैं पंशीरीज को, ये नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को यूज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी लिंकेजेस है पख्तूनों के साथ, क्योंकि पख्तून जो है वो उनके साथ हमारी जियोग्राफिक, एथनिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल सारे बॉन्ड्स हैं, लिंकेजेस हैं। अब जब पख्तूनों में जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ग्रुप देखना है जो हमारी कॉज चलाए आगे। अगर वहां कोई हिंदुस्तान की कॉज चला रहा है, हम अपना एक काउंटर बनाएंगे, बैलेंस करेंगे उधर। तो इसलिए मैं ये हक्कानी नाम वाम में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान की हिकमत अमली यही होगी कि हम एक काउंटर बैलेंस करें हिंदुस्तान को वहां। चलें अब जरा आगे आगे बढ़ते हैं और ये हक्कानी और ये इससे निकल के एक ग्लोबल सतह बात कर लें। उसामा बिन लादेन, परवेज मुशर्रफ साहब, आपकी नजर में हीरो है, विलन है, टेररिस्ट है, क्या है या था? मेरी नजर में तो वो टेररिस्ट था, बिकॉज मुझे मालूम है कि 9/11 का जो एक्शन था वो इनके प्लानिंग में था, इन्होंने प्लान किया था। और ये भी हमें, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन तो हमारे लोगों ने की है ना, उसकी खालिद शेख मोहम्मद वगैरह जो पकड़े गए थे, उनकी प्लान जो है, उनके बहुत से और भी प्लान्स थी जो उनके पास से निकले। तो वो तो टेररिस्ट एक्ट पूरी दुनिया में, वेस्ट में खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुशर्रफ साहब, ये अभी पिछले दिनों सार्क की कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारत के रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने एक बात की जिसका बड़ा जवाब दिया गया। चौधरी निसार साहब ने जो भी जवाब दिया, आपने अगर सुना या अखबारात में उसकी कवरेज देखी, जिस पर नाराज होकर भारतीय रिप्रेजेंटेटिव वापस भी चले गए, आप अप्रिशिएट करते हैं? एक तगड़ा जवाब था वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से। हाँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा किया। अच्छा, सही जवाब था, सही जवाब था। ओके ठीक है, मुझे ना एक